నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్ నా పేరు మానస ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బాబా బోధనలు ప్రపంచ శాంతికి దోహదపడతాయన్న సీఎం చంద్రబాబు సమగ్ర భూ రీసర్వే ప్రక్రియను అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించాలి అధికారులకు రాష్ట్ర శాసనసభాపక్ష ఫిర్యాదుల కమిటీ చైర్మన్ రఘురామకృష్ణంరాజు దిశానిర్దేశం కుప్పం పర్యటనలో కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్లిన నారా భువనేశ్వరి కుటుంబ సభ్యుల యోగక్షేమాలు ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై ఆరా అసెంబ్లీకి రాని వ్యక్తి కోర్టుకు వెళ్లేటప్పుడు ఇంత ఆర్భాటం అవసరమా మాజీ సీఎం జగన్ పై విరుచుకుపడ్డ మాజీ ఎమ్మెల్సీ పర్చూరి అశోక్ బాబు సత్యసాయి బాబా నిరంతరం బోధించిన సత్యం ధర్మం శాంతి ప్రేమ వంటి మార్గాలు అనుసరణీయమని లోక కళ్యాణం కోసమే ఆయన పాటుపడ్డారని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. పుట్టపర్తిలో జరుగుతున్న సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ఆమె సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మాట్లాడుతూ మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్మిన మహానుభావుల్లో సత్యసాయి అగ్రగణ్యులని అన్నారు. ఆయన స్ఫూర్తితో ప్రతి ఒక్కరూ దేశం కోసం పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్ అనేదే బాబా సిద్ధాంతమని ఆయన ప్రవచించిన పంచసూత్రాలు పాటిస్తే ప్రపంచం శాంతితో వర్ధిల్లుతుందని అన్నారు. सत्य साई बाबा जी की पूर्ण स्मृति को सादर नमन करती हूँ. सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से युक्त प्रशांति निलयों में आकर उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेकर मुझे स्वात्विक अनुभव हो रही है. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. प्राचीन काल से ही हमारे संत महात्मा अपने कर्म और वाणी से समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं. समाज कल्याण के लिए भी उन महान आत्माओं ने अनेक कार्य किए हैं. श्री सत्य साई बाबा भी ऐसे ही महान विभूतियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं. उन्होंने भी सदैव समाज कल्याण और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है. श्री सत्य साई बाबा emphasized on the belief that service to mankind is service to God. He exhorted his devotees to follow his ideal. He oriented spirituality towards public welfare. He linked spirituality with selfless service and personal transformation. Sai Baba inspired millions to follow the path of service. It is a matter of satisfaction that his devotees in so many countries are serving the underprivileged and the needy. Sri Satya Sai Baba's message of selfless love through selfless service is inspiring the Sri Satya Sai Service Organization to volunteer for service. Satya Sai Baba's message of love all, serve all, and help ever, heart never, are eternal and universal. Satya Sai Baba believed that the world is our school and the 5 human values, truth, good conduct, peace, love and non-violence are our curriculum. This is not just a celebration of the centenary. It is a celebration of a legacy of love, service and universal peace. Rashtrapati ji, your own life journey from a humble background to the highest office in our republic is an inspiration for all of us. Your presence today greatly honors every devotee gathered here and across the world, here physically, virtually across the world. That is the greatest contribution from your side for global peace. I really respect your honor. Bhagavan Sai Siddhantam can be explained by love all, serve all, and
help ever, hurt never. 5 principles of Satya, Dharma, Shanti, Prema and Ahimsa. If every individual, every institution and every nation lives by these principles, then world peace will become a reality. That is the biggest Siddhantam and legacy given to us. పదే పదే తలెత్తుతున్న భూ సంబంధిత సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా సమగ్ర ప్రణాళికతో కూడిన కార్యాచరణ రూపొందించాలని రాష్ట్ర శాసనసభాపక్ష ఫిర్యాదుల కమిటీ చైర్మన్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరి రఘురామకృష్ణంరాజు అధికారులను ఆదేశించారు. విశాఖ కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో ఫిర్యాదుల కమిటీ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షకు ఆయన అధ్యక్షత వహించి మాట్లాడుతూ సమగ్ర భూ సర్వే, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగం, రికార్డుల నిర్వహణ, సరిహద్దుల గుర్తింపు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ తదితర అంశాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈరోజు సిసిఎల్ఏ ఆఫీస్లో ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, చాలా రెవెన్యూలో ఈ రీసర్వేలో వస్తున్న ఇబ్బందులు. ఒకే ఏరియాలో ల్యాండ్ ఒకరికో 10 సెంట్లు ఎక్కువ రావటం, ఇంకొకరికో 10 సెంట్లు తక్కువ రావటం. ఒక సంవత్సర కాలం అయితే డిస్ప్యూట్ ఏదన్నా వచ్చిన తర్వాత సివిల్ కోర్ట్స్కి వెళ్ళటం, రెవెన్యూ వాళ్ళకి పవర్ లేకుండా సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి గతంలో కొన్ని ఉన్నందువల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయడం జరిగింది ఎన్నో చోట్ల. సో దాని మీద మాకు చాలా పిటిషన్స్ వస్తే దాని మీద ఈరోజు ఈ సమావేశం పెట్టి డైరెక్టర్ గారిని కూడా రమ్మని ఆయన ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. కమిటీ కొన్ని సూచనలు చేసి అవి పరిగణలోకి తీసుకుంటే కనీసం సగం సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో దాని మీద కోరమనాథ్ గారు మీరు ఇవ్వండి సార్ బ్రీఫింగ్. ఆయనకి 10 సెంట్లు పెరిగింది కాబట్టి ఆయన రాడు. ఆయన రావట్లేదని చెప్పి మళ్ళీ నోటీసు ఇస్తున్నారు. ఆయన ఎప్పటికీ రాడు. నా సమస్య తీరదు. అందుకని అన్నిసార్లు వెయిట్ చేయకుండా ఒకసారి పిలిచి అతను రాకపోతే గ్రౌండ్లో సాక్షులతోటి మనం, నా డాక్యుమెంట్ ఎకరం, ఆయన డాక్యుమెంట్ ఎకరం, కానీ నాకు 90 సెంట్లే వచ్చింది, ఆయనకి ఎకరం 10 సెంట్లు వచ్చింది. ఈ డిస్ప్యూట్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. సో వాళ్ళు రాకపోయినా ఒకసారి చూసిన తర్వాత రెండోసారి మళ్ళీ రాకపోతే ఇమీడియట్గా సెటిల్ చేసి ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం అక్కడ ఉన్న 2 ఎకరాలని, ఇద్దరు డాక్యుమెంటు ఎకరం ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అది డెసిషన్ తీసుకుని ఆ మ్యాటర్ ఇష్యూ అక్కడికి క్లోజ్ చేసేయాలండి. ఇంకొకటి సంవత్సరం తర్వాత అయితే మళ్ళీ మీరు నేను సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళాలి. అది మన జీవితాలు అయిపోతాయి, మన కొడుకులు కూడా దెబ్బలాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అటువంటిది లేకుండా ఆ 1 ఇయర్ పీరియడ్ ఏదైతే రెవెన్యూ వాళ్ళకి ఇచ్చారో వాళ్ళు మామూలుగా ఏంటంటే అమ్మి అవసరం వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటున్నారు, లబోదిబ్బమంటారు. ఆ గొడవ లేకుండా ఇంకొక 1 ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేసి మీడియా ద్వారా అందరికీ తెలియజేసి ఏదన్నా ల్యాండ్ కొలిపించుకుని ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటే మీ డాక్యుమెంట్ కూడా వెరిఫై చేసుకోండి, వెబ్లాండ్లో ఎంత ఎంటర్ అయిందో చూసుకోండి, మీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్కి దీనికి తేడా ఉంటే రీసర్వేలో ఎక్కువ గ్యాప్ లేకుండా 1 సంవత్సరంలోగా రీసర్వే చేయించుకుని ఆ ఇష్యూ సార్ట్అవుట్ చేసుకోమని చెప్పి ఒక అవేర్నెస్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇంకొక 1 ఇయర్ టైం ఇవ్వాలి. లేదంటే ఇప్పటికే కోర్టుల్లో ఏ మ్యాటర్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు తేలుతుందో అర్థం కావట్లేదు, కోర్టుల మీద లోడ్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఈ రెవెన్యూ అథారిటీస్కే ఇంకొక 1 ఇయర్ ఈ టైం ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి ఈ ఇష్యూ సార్ట్అవుట్ చేసుకునేలాగా చేయాలి అని చెప్పి మా కమిటీ రికమెండేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా డైరెక్టర్ గారితో, సిసిఎల్ఏతో, రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడి ఈ ఆర్డర్స్ అన్నీ తొందరగా వస్తే చాలా వరకు సమస్యలు సార్ట్అవుట్ అయిపోతాయని చెప్పి ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు సుముఖంగా ఇది మంచి సూచన, మేము కూడా తెలియజేస్తాం, పైకి తెలియజేసి అలాగే ఆ తర్వాత ఆ చట్టంలో ఆ మార్పులు తీసుకొచ్చే దిశగా వెళ్ళాలనేది ఆలోచన. అలాగే జనవరి 20, 2025 నుండి స్టార్ట్ చేశాము. పైలట్ విలేజెస్ కింద 628 విలేజెస్ తీసుకున్నాము. అలాగే ఫేజ్ 2 విలేజెస్ కింద 748 విలేజెస్ తీసుకున్నాం. అలాగే ఫేజ్ 3 కింద మనం 720 విలేజెస్ తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ ఆల్టుగెదర్ ఇవి 22,090 సుమారుగా ఇప్పుడు అవుతున్నాయండి. ఇంకొక 7,200 విలేజెస్ ఉన్నాయి. రేపు జనవరి 1వ తారీఖు నుండి
మనం ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒక షెడ్యూల్ వేసుకున్నాము. బట్ 6 monthsలోనే కంప్లీట్ చేయాలి. 3 monthsలో షెడ్యూల్ వేసుకుని 6 monthsలో కంప్లీట్ చేస్తూ December 31st, 2027 కల్లా బ్యాలెన్స్డ్ 7,300 అప్రాక్సిమేట్లీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. వచ్చేటప్పటికి విలేజ్ సెక్రటేరియట్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ దీంట్లో విలేజ్ సర్వేయర్స్ అనేది ఒక వ్యవస్థ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు గతంలో చూస్తే మనకి మండల్ సర్వేయర్సు, డిఐఓస్, ఐఓస్ కలిపి ఆల్ టుగెదర్ ఒక 850 మంది వరకు ఉండేవారు. ఇప్పుడు 9,600 వరకు మనకి ఎవరు ఉన్నారంటే విలేజ్ సర్వేయర్స్ ఉన్నారు. ఈ విలేజ్ సర్వేయర్స్తోనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా జరిపిస్తున్నాం. ఇక్కడ సర్వేలో కూడా 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సర్వే అవుతుంది, రెండోది గ్రామ కంఠము మరియు అర్బన్ ల్యాండ్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు మన కార్పొరేషన్స్ కానీ మున్సిపాలిటీస్ కానీ అక్కడ కూడా జరుగుతుంది. త్రూ నక్షా ద్వారా, త్రూ స్వామిత్వ ద్వారా అండ్ మనం ఇది రీసర్వే ద్వారా ఈ రకంగా చేస్తున్నాం. మొత్తం 9,800 మంది సర్వేయర్సు, 670 మంది దగ్గర మనకి ఏంటంటే మండల్ సర్వేయర్సు, డిఐఓస్ సుమారుగా ఒక 70 మంది ఉన్నారు, ఐఓస్ సుమారుగా ఒక 20 మంది వరకు ఉన్నారు అండ్ డిఎస్ఎల్ఓస్, డీడీస్ ఆల్ టుగెదర్ కలిపేసి మనకు ఒక 11,000 మంది సిబ్బంది దీంట్లో పనిచేస్తారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి ఓ సాధారణ కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్లి ఆ కుటుంబ సభ్యులను సర్ప్రైజ్ చేశారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వారి ఇంటికి వెళ్లి ఆత్మీయంగా పలకరించి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. అనుకోని పరిణామంతో లక్ష్మమ్మ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. తమ అభిమాన నేత చంద్రబాబు అర్ధాంగి తమ ఇంటికి రావడంతో వారు సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోయారు. భువనేశ్వరికి సాదర స్వాగతం పలికి ప్రేమతో చీరను బహుమతిగా అందించారు. ఈ సందర్భంగా భువనేశ్వరి వారి యోగక్షేమాల్లో అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.